Good morning, dear students. My name is A. Krishna Kishore, Maths lecturer, and presently we are discussing the topic quadratic expressions. In the last class, we completed the first exercise. Now, as a part of second exercise, we need some theorems, and of course, proofs are not necessary, but the statements are important to remember. And see, suppose a1x square plus b1x plus c1 is equal to 0 is a quadratic equation. Then a2x square plus b2x plus c2 is equal to 0 is another quadratic equation. We know that this quadratic equation will have definitely two roots, and this one is also will have two roots. And here most important word we can listen here is common root. So common root. So common root or common solution. So basically it's a root and common, that is it is common root for the first equation as well as second equation, or alpha is said to be common root. Alpha is said to be common root if alpha satisfies both the equations, a1 into alpha square plus b1 into alpha plus c1 is equal to 0, comma a2 into alpha square plus b2 into alpha plus c2 is equal to 0. So a real or complex number alpha is said to be a complex root if it satisfies both the quadratic equations. a1x square plus b1x plus c1 is equal to 0 అనేది ఒక వర్గ సమీకరణము. a2x square plus b2x plus c2 is equal to 0 అనేది రెండవ వర్గ సమీకరణము. ఏదైనా ఒక వాస్తవ సంఖ్య ఆల్ఫా అనేటువంటిది ఈ సమీకరణకు మూలము, అలాగే రెండో సమీకరణం కనుక మూలమైనట్లయితే అటువంటి ఆల్ఫాని ఉమ్మడి మూలము అని పిలుస్తాం. సో ఉమ్మడి మూలము రెండిటిని సాటిస్ఫై చేస్తుంది, రెండిటిని సంతృప్తిపరుస్తుంది కాబట్టి దాన్ని ఉమ్మడి మూలం అని పిలుస్తాం. ఇంకా a1 ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ b1 ఆల్ఫా ప్లస్ c1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ a2 ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ b2 ఆల్ఫా ప్లస్ c2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అయితే ఇక్కడ మనకు ఒక థీరం ఉంది. సో ఈక్వేషన్స్ a1x స్క్వేర్ ప్లస్ b1x ప్లస్ c1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, a1x స్క్వేర్ ప్లస్ b1x ప్లస్ c1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, కామా a2x square plus b2x plus c2 is equal to 0 have a common root. Have a common root. So if and only if c1 a2 minus a1 c2 whole square is equal to a1 b2 minus a2 b1 into b1 c2 minus c1 b2. So this is what if and only if condition. These two equations will have a common root if and only if this must happen, and for these quadratic equations this condition is satisfied, automatically the given two equations will have a common root. ఈ రెండు సమీకరణాలకి ఒక ఉమ్మడి మూలం ఉన్నట్లయితే ఈ నియమాన్ని ఆ రెండు అనుసరించాలి. ఏవైనా రెండు వర్గ సమీకరణాలు ఇదే నియమాన్ని కనుక అనుసరించినట్లయితే వాటికి ఖచ్చితంగా ఒక ఉమ్మడి మూలం ఉంటుంది. థీరం స్టేట్మెంట్ ఫామ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, థీరం ప్రూఫ్ ఈజ్ నాట్ నెసరీ. సో ట్రై టు రిమెంబర్, దీన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటానికి ప్రయత్నం చేయండి. నెక్స్ట్ హియర్ signs of quadratic expressions, maximum and minimum values, maximum and minimum values. So this is the next topic what we are going to discuss here. So sign of quadratic expression. So sign, the symbol. So what are the symbols we can have? Plus and minus. So we shall discuss the quadratic expression will get a positive sign or will get a negative sign,
or sometimes it will get a positive sign in a particular interval, or it may get a negative sign in a particular interval. And most importantly, maximum and minimum values. And what is the maximum value for a quadratic expression, and when it will come, and what is that maximum value? Similarly, the minimum value. So which quadratic expressions will have a minimum, then where we can get the minimum. So what is the minimum value? We are going to discuss now. So varga samikaranamku gurtu. వర్గ సమీకరణము ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c x యొక్క విభిన్నమైనటువంటి విలువలకు ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c అనేది విభిన్నమైనటువంటి సంఖ్యలను సూచిస్తుంది. ఈ సంఖ్యల యొక్క గుర్తులు ఎలా ఉంటాయి? ప్లస్ ఉంటుందా, మైనస్ ఉంటుందా, కొన్ని సందర్భాల్లో రెండు గుర్తులు వస్తాయా, ఎలా ఉంటుంది? ఏ సందర్భాల్లో దాన్ని మనం ధనాత్మకం అని, ఏ సందర్భాల్లో దాన్ని రుణాత్మకం అని ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. అలాగే ఈ వర్గ సమీకరణ వర్గ సమాసాలకి మ్యాక్సిమం గరిష్ట విలువ ఉంటుందా, ఉండే ఎక్కడ ఉంటుంది, ఎంత ఉంటుంది? మినిమం ఒక వర్గ సమాసానికి కనిష్ట విలువ ఉంటుందా, ఉంటే అది ఎక్కడ ఉంటుంది, ఎంత ఉంటుంది అనేటువంటి వాటి గురించి ప్రస్తుతం వీటిని డిస్కస్ చేద్దాం. ఇందులో థీరం, let's see this. So let a comma b comma c belongs to R, comma a not equal to 0, then the roots of ax square, the roots of ax square plus bx plus c is equal to 0 are non-real complex numbers, are non-real complex numbers. If and only if and only if ax square plus bx plus c and a will have same sign, So this is what theorem number 1. And yes, we have to understand the terms and conditions what are given. So a comma b comma c are real numbers and a is not equal to 0. Now the roots of ax square plus bx plus c is equal to 0 are non-real complex numbers. Already we discussed 3 cases about the roots of that quadratic equation. The roots are real and distinct first case, the roots are real and equal second case, and the last case is the roots are complex conjugates. So this is what given to us here. The roots of this quadratic equation are complex numbers. If and only if the expression ax square plus bx plus c and a, most importantly what is a here? The coefficient of x square. So the coefficient of x square may be positive or may be negative. It cannot be 0. It may be positive or negative. If the roots of that equation are complex numbers, here the conclusion is, what is the sign for a? The same sign comes for this expression. Suppose a is positive and this value is positive for all real numbers. If a is negative, then ax square plus bx plus c is negative for all real numbers. So this is what we are going to prove now. A, B, C అనే వాస్తవ సంఖ్యలు a నాట్ ఈక్వల్ టు 0, ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనే సమీకరణానికి మూలాలు సంయుగ్మకరణులు, సంకీర్ణ సంఖ్యలు. అయితే ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c మరియు a రెండు ఒకే గుర్తుని కలిగి ఉంటాయి. ఇక్కడ ప్రధానంగా మనం ఆలోచించాల్సింది ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c అనే సమాసానికి ఏం గుర్తు వస్తుంది?
ప్లస్ గుర్తు వస్తుందా, మైనస్ గుర్తు వస్తుందా, ప్లస్ ఎప్పుడు వస్తుంది, మైనస్ ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది మనం నిర్ణయించాలి. దానికోసం మొదటి పార్ట్లో ఈ వర్గ సమీకరణానికి మూలాలు సంకీర్ణ సంఖ్యలైనట్లయితే ఎక్స్ స్క్వేర్ యొక్క గుణకము ఏ, దీనికి ఏ గుర్తు అయితే ఉంటుందో అదే గుర్తు మొత్తం సమాసానికి వస్తుంది. సపోజ్ ఏ పాజిటివ్, ax square plus bx positive for all x. A is negative, then ax square plus bx plus c is negative for all x. So చూద్దాం here proof. So given the roots are non-real complex numbers, so given b square minus 4ac less than 0 implies multiply with negative sign 4ac minus b square, the inequality will reverse, is greater than 0. So this is what given to us. By taking this one we have to prove that ax square plus bx plus c and a will have same sign. So let's consider ax square plus bx plus c. So take a common, we take a common, x square plus b by a into x plus c by a. This is equal to, so bringing that a to the side, or maybe keep here one step, a into, write this one as x plus b by 2a whole square plus 4ac minus b square by 4a square. So in the beginning, when we derived the roots of a quadratic equation, we did the simplification and we expressed x square plus b by a into x plus c by a as the form x plus b by 2a plus 4ac minus b square by 4a square. Bringing back that a to the left hand side, we can have ax square plus bx plus c by a is equal to x plus b by 2a whole square plus 4ac minus b square by 4a square. So most importantly, look at the first term, x plus b by 2a whole square. Square is always non-negative, so this is positive. Just now 4ac minus b square is positive, and positive by again a perfect square positive. So the right hand sum is always a positive number and is greater than 0. And most importantly, ax square plus bx plus c by a is greater than 0. So the ratio is positive. The ratio is positive and these two are real numbers, suppose, and the ratio of two real numbers is positive, then we will have only two possibilities. Both must be positive, numerator is positive as well as denominator is positive, then positive by positive is positive. Or numerator is negative, denominator is negative, again negative by negative is positive. So what to observe here? To observe here is both ax square plus bx plus c and a, these two are having same sign. Therefore ax square plus bx plus c and a will have same sign, will have same sign. So ax square plus bx plus c is equal to 0 అనే వర్గ సమీకరణానికి మూలాలు కల్పిత సంఖ్యలైనట్లయితే ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c మరియు a ఒకే గుర్తుని కలిగి ఉంటాయి అని నిరూపించాం. దానికోసం మనకు మూలాలు కల్పిత సంఖ్యలు అన్నాడు కాబట్టి b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac లెస్ దాన్ 0, దీన్ని నెగిటివ్ సైన్ చేత మల్టిప్లై చేసినట్లయితే రివర్స్ అవుతుంది. 4ac మైనస్ బి స్క్వేర్ లెస్ దాన్ కాస్త గ్రేటర్ దాన్ 0 కింద మారింది. ఇచ్చినటువంటి సమాసాన్ని తీసుకుందాం. ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c అనే సమాసంలోంచి ఏ కామన్ తీద్దాం.
ఏ కామన్ తీసినట్లయితే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి బై ఏ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ సి బై ఏ. వర్గ సమీకరణానికి మనం సాధన మూలాలు కనుక్కునేప్పుడు దీన్ని మనం సూక్ష్మీకరించడం జరిగింది. ఈ విషయాన్ని ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఎక్స్ ప్లస్ బి బై 2a హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4ac మైనస్ బి స్క్వేర్ బై 4a స్క్వేర్ ఇంటూ ఏని ఎదురు తీసుకొచ్చేసినట్లయితే ఎక్స్ ప్లస్ బి బై 2a హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4ac మైనస్ బి స్క్వేర్ బై 4a స్క్వేర్. దీన్ని ఒక నిమిషం మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఇది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్, శుద్ధ వర్గం. ఇది ఎల్లప్పుడూ రుణాత్మకం కాదు, అయితే 0 అవుతుంది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి బై 2a దగ్గర, లేదా పాజిటివ్. 4ac మైనస్ బి స్క్వేర్ పాజిటివ్ అని చెప్పాం ఆల్రెడీ, 4a స్క్వేర్ పాజిటివ్. కాబట్టి కుడి చేతి వైపు ఉన్నటువంటి సమ్ మొత్తం కూడా పాజిటివ్, గ్రేటర్ దాన్ 0. అంటే ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి బై ఏ అనేటువంటి నిష్పత్తి ఎల్లప్పుడూ ధనాత్మకం. ఒక నిష్పత్తి ఎల్లప్పుడూ ధనాత్మకం ఉన్నప్పుడు మనకి రెండు సందర్భాలు ఉంటాయి. ఒకటి లవము హారము రెండు ప్లస్ అయినా అయి ఉండాలి, లవము హారము రెండు మైనస్ అయినా అయి ఉండాలి. ఏఎక్స్ స్క్వేర్ లవంలో ఉన్నది ప్లస్, హారంలో ఉన్నది ప్లస్, ప్లస్ బై ప్లస్ ఈజ్ ప్లస్ కాదు. లవంలో ఉన్నది మైనస్, హారంలో ఉన్నది మైనస్ అనుకుంటే మైనస్ బై మైనస్ ఈజ్ అగైన్ ప్లస్. దెర్ఫోర్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి అనే సమాసము మరియు ఎక్స్ స్క్వేర్ గుణకము ఏ రెండింటికి ఒకే గుర్తుని కలిగి ఉంటాయి అనేటువంటి కంక్లూజన్ ఇవ్వటం జరిగింది. నెక్స్ట్ తర్వాత తీరం. Theorem 2, ABC real numbers a not equal to 0, ax square plus bx plus c is equal to 0 has equal roots. Then ax square plus bx plus c comma a will have same sign, particularly x is not equal to minus b by 2a. సో ఇక్కడ మూలాలు కల్పిత సంఖ్యలు అయితే ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి మరియు ఏ ఒకే గుర్తును కలిగి ఉంటే నిరూపించాం. ఇక్కడ సందర్భం మారింది. ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనే సమీకరణానికి సమానమైన మూలాలు ఉన్నాయి. సమానమైన మూలాలు ఉన్నప్పుడు ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి అనే సమాసం ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ యొక్క గుణకం రెండూ కూడా ఒకే గుర్తును కలిగి ఉంటాయి అని నిరూపణ చేయాలి. నౌ ద కేస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ వన్. హియర్ we are given the roots are complex numbers, there you are given the roots are equal. Now proof. Given b square minus 4ac is equal to 0. Now ax square plus bx plus c by a is equal to x plus b by 2a whole square plus, you can see here x plus b by 2a whole square plus 4ac minus b square by 4a square, and b square minus 4ac is 0 and hence plus 0. So x plus b by 2a whole square and is equal to 0 if x is equal to b by 2a, and is equal to 0 if x is equal to minus b by 2a. That's why in the theorem statement he given for x not equal to minus b by 2a. So leave this case. Now from here 4ac minus b square is 0, and you can see in that place we got 0. Now x plus b by 2a whole square, which is a perfect square, again this is always greater than 0. Again same case, we got the ratio is positive, then automatically numerator and denominator will have same sign. Therefore ax square plus bx plus c and a will have same sign.
సో ఈ సిద్ధాంతంలో వర్గ సమీకరణానికి మూలాలు సమానం అయితే ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి అనే సమాసము కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏ రెండు ఒకే గుర్తుని కలిగి ఉంటాయి అని నిరూపించాలి. మూలాల సమానము బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఆల్రెడీ ఇక్కడ సిద్ధాంతం 1లో మనం ఈ సింప్లిఫికేషన్ చేయడం జరిగింది. ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి బై ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ బి బై 2a హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4ac మైనస్ బి స్క్వేర్. బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అన్న 4ac మైనస్ బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అన్న ఒకటే, కాబట్టి ఇందులో రెండో పదం 0 అయిపోయింది. ఒకవేళ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి బై 2a తీసుకున్నట్లయితే దీని విలువ 0 అయిపోతుంది. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి బై 2a తీసి పక్కన పెడితే ఇప్పుడు ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ బి బై 2a హోల్ స్క్వేర్. సో ఎక్స్ యొక్క ఏ విలువకైనా కానీ ఇది ఎల్లప్పుడూ ధనాత్మకం, అనగా మళ్ళీ నిష్పత్తి ధనాత్మకం. నిష్పత్తి ధనాత్మకం అంటే ఖచ్చితంగా లవము హారము ఒకే గుర్తుని కలిగి ఉండాలి. అక్కడ కంక్లూజన్ చేయడం జరిగింది. ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి అండ్ ఏ విల్ హ్యావ్ సేమ్ సైన్. సో యూ మస్ట్ రిమెంబర్ దీస్ థీరమ్ స్టేట్మెంట్స్ అట్ లీస్ట్ టు డూ దట్ సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్. గానే సిద్ధాంతం 3 థీరమ్ a comma b comma c are real numbers a not equal to 0 such that ax square plus bx plus c is equal to 0 has real roots alpha and beta with alpha less than beta. Then case 1, if alpha less than x less than beta, then ax square plus bx plus c comma a have opposite sign. Next, second case, if x less than alpha or x greater than beta, so ax square plus bx plus c comma a have same sign. So this is the theorem. Already the quadratic equation we discussed the nature of the roots in 3 ways. The roots are real and distinct, the roots are equal, the roots are complex conjugates. Last 2 cases have been completed. Now we enter to the first one. Suppose the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 has real roots alpha and beta. We know that any 2 real numbers are comparable, and suppose here with alpha is less than beta, so alpha is smaller to beta, then alpha less than x less than beta, that means alpha x value lies in between alpha and beta, x value lies in between alpha and beta, then ax square plus bx plus c and a coefficient of x square have opposite signs. So up to now we are listening the word same sign. So what is the meaning of that word opposite sign? Suppose a is positive, then ax square plus bx plus c is negative. Suppose a is negative, then ax square plus bx plus c is positive. So they will have opposite sign. And here x less than alpha or x greater than beta, that means x does not lie in between alpha and beta. Here x is lying in between alpha and beta, and here x is not lying in between alpha and beta. Then ax square plus bx plus c comma coefficient of x square have same sign. Ax square plus bx plus c is equal to 0
అనే సమీకరణానికి మూలాలు వాస్తవాలు ఆల్ఫా మరియు బీటా విత్ ఆల్ఫా లెస్ దాన్ బీటా. ఏ రెండు వాస్తవ సంఖ్యలైనా మనం పోల్చవచ్చు, ఒకటి పెద్దది ఒకటి చిన్నది అని మనం చెప్పవచ్చు. ఇక్కడ లెక్కలో ఆల్ఫా అనేది బీటా కంటే చిన్నదని ఇవ్వటం జరిగింది. అయితే దీనికి రెండు సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఆల్ఫా లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ బీటా, అంటే ఎక్స్ విలువ ఆల్ఫాకి బీటాకి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి అనే సమాసం, ఎక్స్ స్క్వేర్ యొక్క గుణకం ఏ రెండు కూడా వ్యతిరేకమైనటువంటి గుర్తులను కలిగి ఉంటాయి. వ్యతిరేకమైనటువంటి గుర్తులు అంటే దీనికి ప్లస్ సైన్ ఉంటే దీనికి మైనస్ ఉంటుంది, దీనికి పాజిటివ్ ఉంటే దీనికి మైనస్ ఉంటుంది. సందర్భం ఒకటి. నెక్స్ట్ సందర్భం రెండు, ఇఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆల్ఫా ఆర్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ బీటా, ఆల్ఫా కంటే తక్కువైనా బీటా కంటే పెద్దదైనా, అంటే ఆల్ఫా బీటా మధ్యలో లేకపోతే ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి మరియు ఏ ఒకే గుర్తును కలిగి ఉంటాయి అని చెప్పి నిరూపించమన్నారు. సో లెట్స్ గో విత్ ద ప్రూఫ్. సో గివెన్ ఆల్ఫా లెస్ దాన్ బీటా and ax square plus bx plus c is equal to a into x minus alpha into x minus beta. We know if alpha and beta are the roots of the equation with quotient of x square is 1, then we will be writing x minus alpha into x minus beta is equal to 0. Same formula, ax square plus bx plus c by a is equal to x minus alpha into x minus beta. So this is to be remembered. Now if alpha less than x, x less than beta, then x minus alpha, so alpha is smaller than x. Alpha is smaller than x means x minus alpha is positive. Next, x is less than beta. X is smaller than beta. Then x minus beta is negative. Implies this is positive and second one is negative, and hence product x minus alpha into x minus beta. So positive into negative is negative, less than 0. So we call this one as 1. So from 1 ax square plus bx plus c by a is less than 0. So the ratio of two real numbers is negative. This is only possible. One is positive, another one is negative. Suppose this is positive, this is negative, then positive by negative is negative. Again suppose this is negative, this is positive, again negative by positive is negative. Therefore ax square plus bx plus c and a have opposite signs. Opposite signs. Next, let's consider second case. If x less than alpha, then don't forget that alpha is also less than beta. Then x minus alpha. So x is less than alpha, so x minus alpha is negative. X minus alpha is negative, automatically x minus beta is also negative, because even alpha is less than beta. Alpha is a small number when compared to beta, and x minus alpha is less than 0, automatically x minus beta is also less than 0. Now x minus alpha into x minus beta is negative into negative is positive. And if x is greater than beta,
then automatically x is greater than alpha also. Because beta is bigger than alpha and x is even greater than beta, automatically it is greater than alpha. Then x minus alpha is positive as well as x minus beta is positive. So product of two positive real numbers is again positive, x minus alpha into x minus beta greater than 0. So if we consider x less than alpha, or we consider if x greater than beta, then we can observe x minus alpha by x minus beta is greater than 0. Ax square plus bx plus c by a is positive. Hence ax square plus bx plus c comma a will have same sign. సో ఈ సిద్ధాంతం నిరూపణకు వచ్చినట్లయితే ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనేటువంటి వర్గ సమీకరణానికి మూలాలు ఆల్ఫా బీటా ఇవ్వటం జరిగింది. ఆల్ఫా అనేది బీటా కంటే తక్కువైనటువంటి విలువ, ఆల్ఫా లెస్ దాన్ బీటా అని ఇచ్చారు. సో ఆల్ఫా లెస్ దాన్ బీటా, ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0కు మూలాలు ఆల్ఫా బీటా కాబట్టి దీన్ని ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ బీటా అని రాశాం. ఏ నివతలు తీసుకొచ్చినట్లయితే ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి బై ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ బీటా. దీన్ని సమీకరణం 1 కింద తీసుకుందాం. ఇక్కడ 2 సందర్భాల్లో ఉంది తీరం. సో సందర్భం ఫస్ట్ కేసు తీసుకున్నాం, ఆల్ఫా లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ బీటా అంటే ఆల్ఫా బీటా. సో ఎక్స్ ఆల్ఫాకి బీటాకి మధ్య ఉన్నప్పుడు, సో ఆల్ఫాకి బీటాకి మధ్యలో ఉంది అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ ఆల్ఫా అనేది ఎక్స్ కంటే చిన్నది, ఎక్స్ అనేటువంటిది బీటా కంటే చిన్నదనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అదే నియమాన్ని ఉపయోగించి ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా పాజిటివ్, ఎందుకంటే ఎక్స్ పెద్దది ఆల్ఫా చిన్నది కాబట్టి. ఎక్స్ మైనస్ బీటా నెగిటివ్, ఎక్స్ చిన్నది బీటా పెద్దది. సో ఒకటి ధనాత్మకం ఇంకోటి రుణాత్మకం అయితే వాటి లబ్ధము ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ బీటా నెగిటివ్. ఇది సమీకరణం 1 నుంచి ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి బై ఏ అనేది లెస్ దాన్ 0 అవటం జరిగింది. ఒక నిష్పత్తి రుణాత్మకమైంది అంటే ఖచ్చితంగా లవహారాలు వేరు వేరు గుర్తులను కలిగి ఉండాలి. ఇది ప్లస్ అయితే ఇది మైనస్ అయి ఉండాలి. సో ప్లస్ బై మైనస్ ఈజ్ మైనస్, లేదా ఇది మైనస్ అయితే ఇది ప్లస్ అయి ఉండాలి. మైనస్ బై ప్లస్ ఈజ్ అగైన్ మైనస్. దేర్ఫోర్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి మరియు ఏ వ్యతిరేకమైనటువంటి గుర్తులను కలిగి ఉన్నాయి. సో కంక్లూజన్ 1. నెక్స్ట్ తర్వాత సందర్భాన్ని గమనించినట్లయితే ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆల్ఫా. సో ఇక్కడ ఆల్ఫా అనుకుందాం, ఇక్కడ బీటా అనుకుందాం. ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆల్ఫా, ఆల్ఫా కంటే తక్కువ ఉన్నది అంటే ఎక్స్ ఇక్కడెక్కడో ఆల్ఫాకి ఎడం చేతి వైపున ఉంది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఆల్ఫాకి ఎడం చేతి వైపున ఉంది అంటే ఆల్ఫా కంటే ఎక్స్ తక్కువ అని అర్థం. అప్పుడు ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా రుణాత్మకం. ఆల్ఫా కంటే తక్కువ అంటే ఆటోమేటిక్గా బీటా కంటే కూడా తక్కువ కాబట్టి ఎక్స్ మైనస్ బీటా రుణాత్మకం. 2 రుణ సంఖ్యలే కాబట్టి రుణ సంఖ్య లబ్ధం ధనాత్మకం. సో ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ బీటా గ్రేటర్ దాన్ 0. అలా కాకుండా రెండో సందర్భం ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ బీటా. ఈసారి బీటా కంటే పెద్దదైంది. ఈసారి బీటా కంటే పెద్దదవుతుంది. బీటా కంటే పెద్దదవుతున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆల్ఫా కంటే కూడా పెద్దది. బీటా కుడి చేతి వైపు నుండే విలువలన్నీ కూడా ఆల్ఫా కంటే పెద్దవే కాబట్టి ఇప్పుడు ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ధనాత్మకం, ఎక్స్ మైనస్ బీటా ధనాత్మకం. ఈ 2 ధన సంఖ్యలు కాటి వాటి లబ్ధం కూడా ధనాత్మకమే కాటి నిష్పత్తి ధనాత్మకమైంది కాటి ఖచ్చితంగా లవానికి హారానికి ఒకే గుర్తు ఉండాలి. లవానికి ఘారానికి ఒకే గుర్తు ఉండాలి. సో దీస్ ఆర్ ద 3 థియరమ్స్ యూ మస్ట్ రిమెంబర్. 1.
ax square plus bx plus c and a will have same sign if the roots are complex conjugates. Again, ax square plus bx plus c and a will have same sign if the roots are real and equal. And most importantly, theorem number 3, the roots are distinct alpha and beta, then they will have opposite sign if the value of x lies in between alpha and beta, and they will have same sign if alpha does not lie in between, x does not lie between alpha and beta. So ax square plus bx plus c మరియు a వర్గ సమీకరణానికి మూలాలు సంయుగ్మ కణులైతే, కల్పిత సంఖ్యలైతే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ గుణకానికి ఏ గుర్తు అయితే ఉంటుందో అదే గుర్తు సమాసానికి వస్తుంది. నెక్స్ట్, ఒకవేళ మూలాలు వాస్తవాలు మరియు సమానాలైనా కానీ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సికి ఏకి ఒకే గుర్తు ఉంటుంది. థీరం నెంబర్ 3, వాస్తవాలు మరియు విభిన్నాలు ఆల్ఫా బీటా అనుకుంటే ఆల్ఫా బీటా మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఏ అనేవి వ్యతిరేకమైన గుర్తులను కలిగి ఉంటాయి. వాటి మధ్య లేనప్పుడు ఆ రెండు కూడా ఒకే గుర్తును కలిగి ఉంటాయి. ఈ 3 థీరములని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనకి ఎక్సర్సైజ్లో ఉండేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ చేసేప్పుడు ఇవి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. అలాగే ఇక్కడ ఈ 2 సూత్రాలను కూడా గుర్తుంచుకుంటాం మంచిది. ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ బీటా లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇంప్లైస్ ఆల్ఫా లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బీటా. And don't forget, when we are writing here x minus alpha into x minus beta, always you must remember that alpha is less than beta, or we can write x lies between alpha and beta, or x belongs to closed interval alpha comma beta. X belongs to closed interval alpha comma beta. So formula number 1. Next, formula number 2, x minus alpha into x minus beta greater than or equal to 0 implies x less than or equal to alpha, or x greater than or equal to beta. That is, x do not lie between alpha and beta. And we write here x belongs to minus infinity comma alpha union beta comma infinity. సో ఈ 2 ఇన్ఈక్వాలిటీస్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి విద్యార్థులందరూ. మొదటిది ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ బీటా లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఇలా రాస్తున్న ప్రతి సందర్భంలో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసినట్టుగా ఆల్ఫా అనేది ఎప్పుడూ కూడా బీటా కంటే చిన్న విలువ అనే విషయాన్ని మర్చిపోకూడదు. లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సింబల్ ఉన్నప్పుడు ఎక్స్ విలువ ఆల్ఫాకి బీటాకి మధ్య ఉంటుంది. అదే ఇక్కడ రాసాం, ఎక్స్ విలువ ఆల్ఫాకి బీటాకి మధ్య ఉంటుంది. ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఆల్ఫా కామా బీటా అంటాం దాన్నే. నెక్స్ట్, ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ బీటా గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా, ఆర్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బీటా. దాని అర్థం ఆల్ఫా బీటా మధ్య ఉండదు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 2 స్థూలంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం, లెస్ దాన్ అనే అసమానతను చూసినప్పుడు వాటి మధ్య ఉంటుంది, గ్రేటర్ దాన్ అనేటువంటి అసమానతను చూసి వాటి మధ్య ఉండదు. ఇలా స్ట్రాంగ్గా గుర్తుపెట్టుకుంటే తర్వాత మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసేప్పుడు ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీలు మనకి రావడం జరుగుతుంది. అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే పరిస్థితి నుంచి మనం తప్పుకోవచ్చు. సో ఎక్స్ డు నాట్ లై బిట్వీన్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా, ఆల్ఫా బీటా మధ్య ఉండదు. మరి ఆల్ఫా బీటా మధ్య ఉండదంటే ఎక్కడ ఉంటుందండి? ఆల్ఫాకి ఎడం చేతి వైపు కానీ బీటాకి కుడి చేతి వైపు కానీ. ఆల్ఫాకి ఎడం చేతి వైపు ఎన్ని ఉంటాయండి? అప్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ కామా ఆల్ఫా, లేదా అంటున్నాం కాబట్టి యూనియన్. బీటా కుడి చేతి వైపు ఉంటుంది, బీటా కుడి చేతి వైపు ఉండే ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ దాకా ఉంటాయి కాబట్టి
బీటా కామా ఇన్ఫినిటీ. అండ్ విద్యార్థులు రాసేప్పుడు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం, ఇన్ఫినిటీ వచ్చిన ఏ సందర్భంలో కూడా ఓపెన్ బ్రాకెట్టే పెట్టాలి తప్పితే క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ పెట్టకూడదు. ఇన్ఫినిటీ అంటే ఎంతో మనకి తెలియదు. సో ఎవరీ స్టూడెంట్ మస్ట్ నోటీస్ దట్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఇంటర్వెల్స్ వెన్ యు ఆర్ రైటింగ్, ఇఫ్ యు గెట్ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ, డోంట్ రైట్ ద క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్. Okay, this is all enough for this class, and thank you for watching.